আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের এখানে উপস্থিত আছে ন্যাশনাল সেক্রেটারি কমলেশ সিংজি এবং এখানে উপস্থিত আছে ত্রিপুরা প্রদেশের সম্পাদক শ্রী গৌরব দাস ভাই। তো এখন এই সাংবাদিক সম্মেলনটি এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমি कमलेश सिंह जी के बोलूँ कुछ बोलना चाहूँगा। नमस्ते। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद त्रिपुरा प्रांत के स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग यहाँ कुमारघाट में हो रहा है। पूरे त्रिपुरा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सेलेक्टेड कार्यकर्ता जो स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर हैं आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुझे इस बैठक में रहने का सौभाग्य मिला है और मैं अभी इनॉग्रल सेशन में था। तो कुछ विषयों को लेकर के ये बैठक होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है और कुछ विषय इस बैठक में चर्चा होंगे पूरे दिन की बैठक में कल तक। पहला एक बहुत बड़ा इशू एक त्रिपुरा में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है। जो ड्रग का जो बढ़ता कल्चर अभी त्रिपुरा में आप देखेंगे, पिछले सप्ताह में लगभग 150-200 करोड़ रुपए के ड्रग पकड़े गए हैं। ये तो पकड़े गए हैं, कितने ड्रग पार हुए होंगे, कितने पैसे के, नहीं मालूम। तो त्रिपुरा में अब आजकल कैंपसेस में उसका चलन बढ़ा है, युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ा समस्या हुआ है और एज नॉर्थ ईस्ट। तो इस पर हम आज रेजुलेशन बनाएंगे और सरकार इसके ऊपर में कोई कठोर कानून बनाए कि ये जो ड्रग पकड़ने वाले इनको ईजी से छूटे ना। कारण क्या है, ये पकड़े जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, इसलिए उनका हौसला कम नहीं हो रहा है। इसलिए उस पर कोई कठोर कानून बने और सरकार सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर में करे जो इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा विषय महिला जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, उसकी सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा विषय सामने आ रहा है। पिछले कई दिनों से और कई महीनों से हम गर्ल्स के प्रति जो छेड़खानी बढ़ रही है, ये सामने विषय आ रहा है। तो सरकार उसके बारे में कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करे ताकि किसी भी छात्रा से, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ में ऐसी घटना घटती है तो उसको कॉल करे और तुरंत ऐसे जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग हैं, समाज में जो एक प्रकार के गंदा माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो उसके ऊपर में कोई सरकार टोल फ्री नंबर जारी करे, एक इस बैठक में वो भी चर्चा होगी। एक विषय और त्रिपुरा में पिछले कुछ वर्षों से दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण बेसिकली रूरल एरिया में स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, उसकी जो सरकारी स्कूल में जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है। कारण क्या है, ऐसे प्राइवेट स्कूलों का आना, अलग अलग प्रकार के प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूल वहाँ आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे कम जा रहे हैं और शिक्षा का जो बाजारीकरण हम बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन एजुकेशन का हो रहा है। और इस पर सरकार कोई अगर कानून बनाना है तो कानून बनाए, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटीज़ को सुधार करे ताकि जो ग्रामीण एरिया के स्टूडेंट हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको अच्छी सुविधा मिले शिक्षा के लिए ताकि वो अपनी शिक्षा ठीक प्रकार से प्राप्त कर पाए। एक विषय और चर्चा होगी इस बैठक में, जो विषय है त्रिपुरा में शिक्षक और शिक्षार्थी का जो रेशियो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में सरकार कोई कदम उठाए और स्पेशली शिक्षा मंत्रालय से हम लोगों का रिक्वेस्ट रहेगा कि सरकार इस पर कोई कदम उठाए ताकि जो शिक्षक और शिक्षार्थी रेशियो हो कम हो, शिक्षा का जो क्वालिटी हो इंक्रीज हो और शिक्षार्थी को अपने क्वेश्चन का आंसर, सल्यूशन ठीक प्रकार से मिले और पूरे त्रिपुरा की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। उसके प्रकार में कई विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, वार्षिक बैठक ही है। साथ साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन विषय भी हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट चलता है स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, उसकी अभी 60 ईयर्स है। तो पूरे देश भर से एक 75 स्टूडेंट का ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, त्रिपुरा में भी आएंगे। वो 5 नवंबर से 20 नवंबर तक त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पे विजिट करेंगे, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, मिलेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकात्मता और देश भर के छात्र नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाने, त्रिपुरा के बारे में जाने और त्रिपुरा के लोग देश भर के बारे में जाने। ऐसे 60 वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभियान विद्यार्थी परिषद का चल रहा है। तो अभी आने वाले समय में वो त्रिपुरा में भी होगा, तो उसके बारे में भी हम उसकी तैयारी के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं और कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल विषय की चर्चा होगी इस बैठक में। सर आज कहाँ पे मीटिंग हो रहा है? मीटिंग ये जो पंचायत के जो ऑडिटोरियम है कुमारघाट कॉन्फ्रेंस में, उसमें होगा और पूरे त्रिपुरा से
जो विद्यार्थी परिषद के कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट जो कार्यकर्ता हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनको बुलाया गया है। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम कमलेश सिंह है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। मेरा हेडक्वार्टर शिलांग में है। थैंक यू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेर प्रदेशेर स्टेट वार्किंग कमिटी এবং স্টেট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের যে মেম্বার্সরা থাকে তাদের বৈঠক প্রতি বছরে আমরা অনুষ্ঠিত করি। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য থাকে সাংগঠনিক কিছু বিষয়, সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বর্তমান স্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তার পাশাপাশি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি নিয়ে আমরা চর্চা করি। এখানে বিদ্যার্থী পরিষদের একদম সিলেক্টেড কিছু কার্যকর্তারা এখানে আসে প্রত্যেক জেলা থেকে। তো সেই জেলার বিভিন্ন রকম বিষয়, সামাজিক স্থিতি, সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করি। আজকে গত কাল 11 অক্টোবর এবং 12 অক্টোবর 2 দিন ব্যাপী আমাদের এই প্রদেশের বৈঠক কুমারঘাটের পিআইটিআইতে 2 দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই বৈঠকে আমরা ত্রিপুরার কিছু সমস্যায় বলতে পারবো সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করি। যেরকম দেখুন, বর্তমানে ত্রিপুরার মধ্যে কিছু মানে গ্রামীণ ক্ষেত্র হোক বা শহরের মধ্যে কিছু ক্ষেত্র হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টুডেন্ট এবং টিচার্সের যে রেশিওটা আছে সেটা মেনটেন হচ্ছে না। সেখানে কিছু জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টুডেন্টের সংখ্যা বেশি বা টিচার্সের সংখ্যা একদম কম। আবার কিছু জায়গায় এরকমও আছে টিচার্স বেশি, স্টুডেন্টরা নেই। তো সেটি একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা চিন্তা, যেটা আমার মনে হয় সেকেন্ডারি এডুকেশন করে থাকে ভালো হবে। তার পাশাপাশি কিছু জায়গার মধ্যে যেরকম দাদা বললো, আমরা বেশিরভাগ গ্রামীণ ক্ষেত্রের মধ্যে সরকারি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে, বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে আছে, তো সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দিন দিন মানে প্রাইভেট স্কুল যেগুলি আছে, তো প্রাইভেট স্কুলগুলি কি নিয়ে আসে, অবভিয়াসলি একটা ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে আসে। পড়ার স্ট্রাকচারটা সেমই থাকে, কিন্তু ভালো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখিয়ে স্টুডেন্টদের একটা মানে একটা কি বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এখানে আসা। তো স্বাভাবিক সবাই চায় একটু ওনার ছেলেকে ভালো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ভালো একটা কোয়ালিটি অফ এডুকেশন, একটা অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে বড় করার জন্য। তো দেখা যাচ্ছে কি যে সরকারি প্রতিষ্ঠান স্কুলগুলি থেকে একটা হিউজ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট সেই প্রাইভেট মানে স্কুলগুলি থেকে চলে যাচ্ছে। তো যার ফলে সরকারি যে স্কুলগুলি আছে সেটির মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। তো সেটা নিয়ে কিন্তু আমার মনে হয় শিক্ষা দপ্তরের একটা গভীর চিন্তন করা উচিত। কারণ এটা কিন্তু যেমন দাদা বললো, শিক্ষা একটা প্রাইভেটাইজেশনের দিকে কিন্তু চলে যাচ্ছে। এটা সরকারের জানতেও বা অজান্তেও সরকারকে এই বিষয়টা নিয়ে একটু বিবেচনা করা দরকার। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ একদম মানে গ্রাউন্ড নিচের স্তরে এটা ইনশিওর করবে যে এরকম বিষয় যাতে উঠে না আসে। তার পাশাপাশি ত্রিপুরার মধ্যে প্রত্যেক সপ্তাহের মধ্যে একটা আমরা খবর দেখতে পারি যে বিভিন্ন স্কুলে চুরির সমস্যাগুলি বেড়ে যাচ্ছে। এখানে সরকার বিভিন্ন ফান্ড দেয়, সায়েন্স ল্যাব থাকে, কম্পিউটার ল্যাব থাকে, তো এখান থেকে কিন্তু চুরির সমস্যা আমরা রেগুলার, এবং ত্রিপুরার এরকম কোনো জায়গা নেই যেখান থেকে আমরা এই সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। প্রতিটা জায়গা থেকে এরকম সমস্যা আছে, কিন্তু এটা চুরি হয়, ঘটনা আমরা জানতে পারি, পরে কি হয়, চোর ধরা হলো না ধরা হলো, জিনিস আসলো না আসলো জানি না কোনো কিছু। তো এই জিনিসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নাইট গার্ড কোনো স্কুলে নিয়ে আমি বলতে পারি, এটা নিয়ে ভাবা দরকার, কারণ সরকারি সম্পত্তি সেগুলি। তার পাশাপাশি ত্রিপুরার মধ্যে আমরা গত 1 বছর না আরো আগে দেখেছি, কিন্তু গত 1 বছর এবং গত 2 দিনে ত্রিপুরার যে স্কুল পড়ুয়া যে ছাত্রীরা আছে, বাচ্চারা আছে, ছোট 13-14 বছরের 9-10 কিছু যারা বাচ্চারা আছে, মেয়েরা বিশেষ করে, ওরা কিন্তু স্কুলে যাওয়ার পথে বা ওরা নিজের জীবনে একটা দেখতে পাচ্ছি মানে একটা হ্যারাসমেন্ট বা কিডন্যাপিং এর মতন কেস কিছু কালকেও একটা হয়েছে আগরতলা মেইন শহরের মধ্যে, ইন্দ্রনগরের মধ্যে একটা ইনসিডেন্ট আমরা দেখতে পেয়েছি। এই বিষয়টি কিন্তু ছাত্র সমাজকে একদম ভেঙে ভিতর থেকে। তার পাশাপাশি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির মধ্যেও যখন স্টুডেন্টরা আসা যাওয়া করে, আপনি ভাবুন সেটা স্কুল থেকে অনেক বড় একটা, ওরা সবাই মেচুর, তো সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি অটোর মধ্যেও বিভিন্ন বাসের মধ্যে মেয়েদের অনেক মানে হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে হয়, নির্যাতন ওরা ফেস করে। সেই মুমেন্টে কোনো হেল্প করার জন্য কেউ থাকে না। আমাদের মনে হয় একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে সবাই চর্চা করেছি, যেরকম দিল্লির মধ্যে নির্ভয়ার কেস হওয়ার পরে আমরা দেখতে পেয়েছি নির্ভয়া স্কোয়াড দিল্লির একটা মানে ওরা বের করেছে শুধু নারীদের জন্য, স্টুডেন্টদের জন্য। তো আমরাও চাইছিলাম যদি এরকম কোনো বিষয় ত্রিপুরার সরকার এরকম ভাবে চিন্তন করে শুধু ছাত্রীদের সুরক্ষার জন্য, কারণ এরকম অনেক মহল আছে যেখান থেকে একটা মানে চেষ্টা চলে ছাত্রীদের একটু দূরে রাখা হোক শিক্ষার থেকে, সেটা যাতে না হয়, এই শৃঙ্খলা যাতে থাকে, এটা নিয়ে আমরা চর্চা করেছি। তার পাশাপাশি
ড্রাগসের বিষয়টা আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা একটা বড় একটা করিডোর হয়ে গেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্কুলের মতো এই ড্রাগসটা বা কিছু সমাজদ্রোহীরা স্কুলের মধ্যে এবং ক্যাম্পাসের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে। তো এটা নিয়ে একটা চিন্তন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ একটা প্রস্তাবও এখানে পারিত করবে, যাতে আমরা এই বিষয় নিয়ে মূলত আমরা কিছু হলেও একটা ইমপ্যাক্ট করতে পারি। আর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ একদম যারা এই সমাজকে ভাঙার চেষ্টা করে ওদের বিরুদ্ধে একদম আমরা কাজ করবো। তো এই কিছু বিষয় ছিল আমাদের, সেটি নিয়ে আমরা কাজ করি বা কাজ করবো আগামী দিনে, সেটা নিয়ে আমরা গভীরভাবে চর্চা হয়। তো সেটাই উদ্দেশ্য এই বৈঠকের। আগামী দিনে আমরা সরকারের কাছে একটা প্রতিনিধি দল আমরা যাব এবং আমাদের যে বিষয়গুলো চর্চা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সেটি আমরা সরকারের কাছে তুলে ধরবো। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। কুমারঘাটে যেখানে আপনাদের যে মিটিংটা চলছে, এখানে কতজনের প্রতিনিধিত্ব এখানে অংশ নিয়েছে? এখানে পুরো ত্রিপুরা থেকে প্রায় 42 জনের প্রতিনিধি এখানে আছে। আমাদের সাথে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী কমলেশ সিং জিও বিশেষভাবে উপস্থিত আছেন আমাদের মার্গদর্শনে। আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা দিবেন? আমার নাম গৌরব দাস, প্রদেশ সম্পাদক বিদ্যার্থী পরিষদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আমরা টিপিএসসি মাননীয় যে সভাপতি মহোদয় আছেন ওনার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমরা আমাদের স্টেটমেন্টও রাখি সেখানে। দেখুন, 2013 সালের পর প্রায় 12 বছর পর যেই 6টি বিষয়ে ওরা ফি স্ট্রাকচারটা বাড়িয়েছে, তো 12 বছর পর সেই ফি স্ট্রাকচারটা বাড়িয়েছে। তো আমি এটি চর্চা হয় আমাদের যে যদি রেগুলার একটা এরকম বাড়া সিস্টেম থাকে, বছরে 10 টাকা বা 20 টাকা যাই হোক, তো সেটা হলে ভালো হয়। তার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় যেটা বোর্ডের তরফ থেকে একটা স্টেটমেন্ট ছিল যে ওরা মানে বর্তমানে যে বাজার বৃদ্ধি আছে মূল্য সেটার উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে। তার পাশাপাশি টিচার্সরা যারা খাতা দেখে ওরাও একটা ডিমান্ড ছিল, কারণ ওরা টিএডি অনেক কম বাকি বোর্ডের তুলনা। তো দেখুন, আমরা এটি বলেছি সভাপতি মহোদয়কে এবং আমাদের এটিই দাবি থাকবে যে যদি এখানে কিছু ফান্ডের কিছু সমস্যা থাকে তো ত্রিপুরা সেকেন্ডারি এডুকেশনের তরফ থেকে যাতে যে গ্র্যান্টটা টিবিএসসি বোর্ডকে প্রতি বছর দেওয়া হয়, তো এটাও আমরা দেখছি এটা কিন্তু 2021 পর থেকে বাড়ছে না। তো সরকার কিন্তু স্টুডেন্টের থেকে ফিস ডাইরেক্ট ফিস না নিয়েও একটা অল্টারনেটিভ অপশন ওরা যদি গ্র্যান্টটা আরও বাড়ায়, সেটার মাধ্যমে কিন্তু সমস্যার সমাধান হতে পারে। আর আমরা দাবি করেছি যে প্রায় 150% মতন ফিস বৃদ্ধি হয়েছে। তো এটা যতটুকু কমানো যায় ছাত্র সমাজের মধ্যে, যাতে এই বার্তাটা না যায় যে এটার একটা মানে প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে বা ফিস হাই করছে, তো কোনো খারাপ বৃদ্ধি না যায়, সেটার জন্য আমরা বলেছি যে সরকার যেন যে গ্র্যান্টটা আছে টিবিএসসি বোর্ডকে প্রতি বছর দেয়, সেটা বাড়ানোর মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি সমাধান করে। ধন্যবাদ।